गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अज आप नवा टॉपिक स्टार्ट करते हैं कि अपनी टीचिंग ऑफ इकोनॉमिक्स का करिकुलम ऑफ इकोनॉमिक्स। काफ़ी बढ़िया टॉपिक है। करिकुलम में पंजाबी में आप पाठक्रम कहते हैं। पाठक्रम की चीज़ है कि एक साथ गाइडलाइन प्रोवाइड करता है कि बच्चे को किमें पढ़ाना की पढ़ाना लाइक फर्दर स्टडी करते हैं। क्लियर? तो जो पाठक्रम है बेसिकली इंग्लिश के करिकुलम का पंजाबी अनुवाद है। पाठक्रम शब्द है वो की है इंग्लिश के करिकुलम शब्द का पंजाबी अनुवाद है। तो जो करिकुलम शब्द है वो क्यूरी वर्ड तो लिया गया है। जो क्यूरी वर्ड है लैटिन लैंग्वेज का वर्ड है। लैटिन वर्ड का लतीनी भाषा का शब्द है क्यूरी, ये तो बनाया गया करिकुलम। क्यूरी वर्ड है इसका मतलब है मार्ग रास्ता। किहड़ा रास्ता जिहदे उपर घोड़े दौड़ते तो घोड़ियां दे भजन वाले रास्ते को आपां की कहने क्यूरी वर्ड कर रहे हैं। लैटिन वर्ड है रेस कोर्स। उस तो बाद जो मैं शब्द नूं दा मतलब सिक्ख्या दे विच लैंदे हैं, एजुकेशन दे विच लैंदे हैं तां इत्थे की हैगा जिहड़ा सिक्ख्या दे विच जिहड़ा दौड़न वाला मार्ग दी थां ते आपां अध्ययन मार्ग दी गल करदे हैं। सिक्ख्या दे विच आपां किहड़े मार्ग दी गल करदे हैं कि दौड़न वाले मार्ग की गल नहीं करते, आप अध्ययन के मार्ग की गल करते हैं कि किहड़े रास्ते से चल के आप बच्चों को किवें सिखाना। क्लियर? तो आप समझना है कि एक बच्चे को जिहड़े राह ते तोरना वो किवें दा राह, उस राह की गल कर रहे हैं क्योंकि लर्नर है लर्नर को पढ़ाना। क्लियर? तो किवें उहदा जिहड़ा वे है वो किवें दा है उहदे बारे गल करते हैं कि उहदा जिहड़ा अध्यापन है किवें दा होना चाहिए है। बच्चे को जिहड़ी आपां लर्निंग कराउणी है ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕੌਣ ਦੱਸਦਾਗਾ ਕਰਿकुलम। ਕਲੀਅਰ? ਕਰਿकुलम ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਅਨੁਵਾਦ ਹੈ ਕਰਿकुलम ਵਰਡ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ? ਲਤੀਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਕਿਊਰੀਕੋ ਜਿਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਮਾਰਗ। ਕਿਹੜਾ ਮਾਰਗ? ਜਿਹੜੇ ਤੇ ਘੋੜੇ ਦੌੜਦੇ ਨੇ। ਕਲੀਅਰ? ਜਿਹੜਾ घोड़े जो आप इस वर्ड एजुकेशन च लैंदे हैं इसका मतलब की हो जाता है घोड़े के दौड़ के आले मार्ग की थां ते अध्ययन मार्ग की गल करते हैं। किहड़े मार्ग की? अध्ययन मार्ग की गल करते हैं। तो जो करिकुलम है वो सानू एक रूपरेखा तैयार करके दिंदा है कि असीं करिकुलम दे विच की कुछ करना है, किहड़ा विषय वस्तु पढ़ाउणा है, किवें दा विषय वस्तु होना चाहिए है। करिकुलम का जो है वो टीचर सेंटर्ड होना चाहिए है या विद्यार्थी सेंटर्ड होना चाहिए है। करिकुलम सानू दसदा है कि असीं कितना टाइम टीचिंग देनी है बच्चे को। करिकुलम सानू दसदा है कि करिकुलम दे विच उहदे जिहड़े ऑब्जेक्टिव ने वो किवें दे ने, साडे जिहड़े उद्देश ने वो किहड़े होने चाहिए ने। तो करिकुलम सानू होल साडे एजुकेशन जिहड़ा पर्टिकुलर प्रोग्राम हैगा उहदी रूपरेखा तैयार करके दे दिंदा है कि उहदे विच की होना चाहिए है तो किवें होना चाहिए। कल फुल फ्लैजेड मार्ग प्रोवाइड कर दिंदा है। एक कनिंगम नाम के एजुकेशनिस्ट होए ने, उन्होंने एक डेफिनेशन की सी कि जिहड़ा करिकुलम हैगा एक संद हैगा टूल है अध्यापक कोले वो कलाकार कहते हैं कलाकार कोले एक टूल है जिहदी सहायता नाल वो अपने पदार्थ नूं अपने स्टूडियो दे विच अपनी लोड़ के मुताबिक ढाल सकता है। मतलब की है कि जो पदार्थ मीनस बच्चा विद्यार्थी अपने स्टूडियो मीनस स्कूल दे विच अपने उद्देश्यों के मुताबिक ढाल सकता है। तो मीनस की है कि एक टूल है जिहदे तहत असीं बच्चे को जिवें दा बनाउणा चाहुंदे हैं उवें बना सकते हैं। साडे एजुकेशन के की उद्देश्य ने, साडे एजुकेशन के की उद्देश्य ने, साडे इकोनॉमिक्स पढ़ाउण दे बच्चों को की उद्देश्य ने, वो उद्देश्यों को असीं फुलफिल करन वास्ते की है करिकुलम नूं बना सकते हैं। जिवें साडे उद्देश्य ने जिन्हां उद्देश्यों को पूरा करना चाहते हैं जिहड़े साडी दिमागी दे विच चल रहे हैं उन्होंने जिन्हें असीं पूरा करने चाहते हैं वो सारे उद्देश्यों को असीं की है फुलफिल कर सकते हैं विद हेल्प ऑफ करिकुलम। क्लीयर? हुण करिकुलम के दो तरह के कंसैप्ट होंदे ने। एक साडा पुराना कंसैप्ट जिहड़ा पुरातन समय तो चलिया आ रहा है उहदे च की सीगा कि जिहड़ा पुराना कंसैप्ट सीगा करिकुलम दा ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ।
दिमागी विकास आ उस विकास की गल करी जाती सी, जिस कारण करके जिहड़े बाकी पक्ष ने बच्चे के लाइक उहदा समाजिक विकास हो गया, उहदा जिहड़ा हैगा भावनात्मक विकास हो गया, तो जिहड़े इदां दे फैक्टर सीगे जिवें सरीरक विकास हो गया, ये वाले फैक्टर की हैगे रह जाते सीगे। तो कहण तों भाव जिहड़ा पुराना ओल्ड कंसैप्ट सीगा करिकुलम का, वो सिर्फ और सिर्फ बच्चे के बौद्धिक विकास के सेंटर करता सी, बच्चे को किवें कैलकुलेशन करनियां सिखाउणियां ने, उहदा दिमाग जिहड़े उहनूं सब्जैक्ट की नॉलेज किवें देनी है, जस्ट इस तक सीगा। पर जिहड़ा नवां कंसैप्ट है साडा जिहड़ा न्यू मॉडर्न करिकुलम है, उहदे विच असीं बच्चे दी जिहड़ा हैगा होल डिवेलपमेंट की गल करदे, उहदी पर्सनैलिटी दी शख्सियत दे विकास की गल करदे, जिहड़ा शख्सियत दा किवें विकास करदा है क्लीयर कि उहदी जिहड़ी शख्सियत है जी उहनूं सारे पक्षां डिवेलप करनी है, उहदी असीं समाजिक विकास भी करना। उहदे विच समाजिक विकास की हैगा कि बच्चे नूं हर समाज दे विच विचरना आ सके, उहनूं आसानी नाल एडजस्टमेंट करनी आवे कि वो किते भी जावे, किते भी जॉब जावे, तो यह ना होवे कि बच्चा पढ़न तो बाद उहनूं एडजस्टमेंट की समस्या आ रही है, तो असीं उहनूं एडजस्टमेंट करनी सिखाउणी है, बच्चे को समाजिक विकास करना, उहदा सरीरक विकास करना, तां जो बच्चे का हर पक्ष तो शरीरक तौर पर भी वो रिस्ट पुष्ट होवे। बच्चे को आपां भावनात्मक तौर पर विकसित करना है, क्योंकि जिवें कहा जा रहा है कि अज के टाइम जिहड़ा प्रेजेंट टाइम है ना, इहदे विच की हैगा जिहड़ा भावनात्मकता हैगी है कि तुहाडा इमोशनल इंटैलीजेंस वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कंपैरेटिवली इंटैलीजेंसी आईक्यू इंटैलीजेंस के नाल। जिहड़ी साडी दिमागी इंटैलीजेंस है उहदे नालों इमोशनल इंटैलीजेंस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि जिहड़ा इमोशनल है जां कह लो कि तुहाडी ये जे तुसीं ज़्यादा बैलेंस कर पाउंदे हो, तो तुसीं ईजीली अपने जिहड़ा कैरियर हर थां ते एडजस्ट कर पाउंदे हो, हर बहुत वधिया तरीके नाल तुसीं की हैगा सफल हो सकदे लाइफ दे विच। तो इस करके असीं बच्चे को इमोशनली भी बैलेंस करना गा, उहनूं सरीरक तौर पर विकसित करना गा, तो उहदे हर पक्ष नूं भावनात्मक तौर पर उहदे विच सहज पैदा करना है, तो जिहड़े सारे गुण ने वैल्यू सिस्टम उहदे विच डिवेलप करना, तां जो असीं साडे समाज दे लई वधिया नागरिक पैदा कर सकीए। तो जिहड़ा अजोके समय दा जिहड़ा करिकुलम हैगा वो इदां दा होना चाहिए हैगा कि जिहदे विच बच्चे दी होल पर्सनैलिटी डेवलप हो जाए, बच्चे दी होल पर्सनैलिटी जिहदे विच सानूं आसानी दे नाल की हैगा कि साडे समाज दे लई साडे राष्ट्र दे लई वधिया नागरिक मिल सकन। क्लीयर? तां इहदे विच जिहड़ा अजोके समय दे विच आपां ये देखदे हैं कि किहड़ा करिकुलम दे विच ज़्यादा वास्ट हैगा। पास दे विच जस्ट गल पढ़ाउण दी गल हुण जिहड़ा करिकुलम हैगा ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਐਕਸਟਰਾ ਕੋਕਰੀਕੁਲਰ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਐਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਕਸਟਰਾ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਹੈਗਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਜੇ ਐਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡੀਐਮਸੀ ਵਗੈਰਾ ਦੇਖਦੇ ਹੋਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ ਦੇਖਦੇ ਹੋਗੇ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈਗਾ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮੈਜ਼ਰਮੈਂਟ ਵੀ ਲਿਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਹ ਮੰਥ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚੇ ਦਾ ਇੰਨਾ weight ਸੀਗਾ, ਆਹ ਮੰਥ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚੇ ਦਾ ਇੰਨਾ weight ਸੀਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਐਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਈਟ ਵੀ ਲਿਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੀ ਹਾਈਟ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋਗੇ ਕਿ ਪਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਤੀਜਾ ਇਵੈਲੂਏਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ ਤਾਂ 100 ਨੰਬਰ ਦੀ ਇਵੈਲੂਏਸ਼ਨ ਮੰਨ ਲਓ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿ 100 ਨੰਬਰ ਦਾ ਪੇਪਰ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਲੈਣੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ 100 ਨੰਬਰ ਦੇ ਪੇਪਰ ਚੋਂ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕਲਾਸ 'ਚ ਵੀ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਗੁੱਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹਦਾ ਉਹ ਇੱਕ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮਾੜੇ ਪੱਖ ਪਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਉਹਨੇ ਪੇਪਰ 'ਚ ਬੈਠਾ 100 ਨੰਬਰ ਲਿਆ ਓਕੇ, ਪਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ। ਪਰ ਐਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਦੇ ਵੀ ਜਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨੰਬਰ ਰੱਖ ਕੇ ਇੱਕ ਵੈਲਿਊ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੀ ਹੈਗਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਕਰਾਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਕੀ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਗੇਮਸ ਵੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੀਏ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਕੀ ਕਰਾਉਣੇ ਆਪਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਕਰਾਉਣੇ ਹੈਗੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲਾਈਕ ਜਿਵੇਂ ਫੀਲਡ ਵਿਜ਼ਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ। ਫੀਲਡ ਵਿਜ਼ਿਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜੇ ਕਾਰਖਾਨੇ ਬਾਰੇ ਦਿਖਾਉਣਾ ਤਾਂ ਕਾਰਖਾਨੇ ਕਿਸੇ ਯੋਗਾ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ, ਕਿਸੇ ਕਾਰਖਾਨੇ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਬੈਂਕ ਲੈ ਗਏ ਤਾਂ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਈਕ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੌਪਿਕ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਨੌਲੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਗੇ ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਫੀਲਡ ਸਰਵੇ ਦੇਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਸਰਵੇ ਕਰੋ,
आ लॉ कानून आएगा इकोनॉमिक्स ਦੇ ਜਾਂ ਆ ਨੀਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਕੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੇ ਕੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੀ ਰਿਵਿਊ ਆ ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਕੰਮ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਜੇ ਦੇਖੀਏ ਕਰਿਕੂਲਮ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਕੁਝ ਸਿਧਾਂਤ ਨੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਚਦੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਕਰਿਕੂਲਮ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੈਗਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਰਿਕੂਲਮ ਬਣਾਉਣਾਗਾ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇਖਦੇ ਆਪਾਂ ਕਰਿਕੂਲਮ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਰੂਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਲਾਅ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲਾਅ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਰੋਟੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਆਟਾ ਲੈਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈਗਾ ਆਟੇ ਨੂੰ ਫਿਰ ਗਿੱਲਾ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਲਾਈਕ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਰਨੇ ਪੈਣੇ ਨੇ ਉਹ ਫਿਰ ਬਣਨੀ ਹੈ। ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਦੀ ਸਟੈਪ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਆਊਟਪੁੱਟ ਆ ਉਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਰੂਲ ਨੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਆਊਟਪੁੱਟ ਆ ਉਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਵਧੀਆ ਆਊਟਪੁੱਟ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੈਗਾ ਉਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਤਾਂ ਉਸ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਉਦੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਤਾਂ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਉਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਲਾਈਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸੋਧ ਕਰਾਉਣਾ ਜਾਂ ਵਾਪਸ ਕਰਾਉਣਾ। ਤਾਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਉਦੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੇਮ ਹੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਰਿਕੂਲਮ ਬਣਾਉਣੇ ਹੈਗੇ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਦਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਰਿਕੂਲਮ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਬਿਨਾਂ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਵੇ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਿਖਦੇ ਹੈਗੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਲਿਖਦੇ ਹੈਗੇ ਉਹਦੇ ਆਬਜੈਕਟਿਵ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਟੱਡੀ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਸਾਡੇ ਕੀ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਉਂ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਕੀ ਨੇ। ਤਾਂ ਜੇ ਉਹ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਰਿਕੂਲਮ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਕਰਿਕੂਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਉਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਕਰਿਕੂਲਮ ਉਹਨਾਂ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕਰਿਕੂਲਮ ਸਾਡਾ ਅਰਥਹੀਨ ਹੈ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਕੋਈ ਕੰਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੈਗਾ ਮਸਟ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਿਕੂਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦੇਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਦੇ ਕੀ ਉਦੇਸ਼ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਚੇਤਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਨਸਿਕ ਲੈਵਲ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਚੇਤਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਨਸਿਕ ਪੱਧਰ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋ ਜਾਏ। ਉਹਦਾ ਮਾਨਸਿਕ ਪੱਧਰ ਹਰ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਵੈਲੂਏਟ ਕਰ ਸਕੇ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਈਜ਼ੀਲੀ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਹੀ ਹੈ ਇਹ ਨੀਤੀਆਂ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਚ ਕਮੀਆਂ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਈਜ਼ੀਲੀ ਇਵੈਲੂਏਟ ਕਰ ਸਕੇ। ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਨਸਿਕ ਚੇਤਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਈਜ਼ੀਲੀ ਸਮਝ ਸਕੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਵਧੀਆ ਭੂਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਅਸੀਂ ਫਰਦਰ ਲਾਈਫ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਭੂਤਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨਿਯਮ ਨੇ ਉਹ ਪਤਾ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨਿਯਮ ਉਤਪਾਦਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਕਰਿਕੂਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਮਾਜਿਕ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੈਗਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲੀ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਬੱਚਾ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ। ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ
जिन्हें भी लाइक जी साड़ी जरूरत हैगी समय की प्रेजेंट वो आप होने चाहिए जिवें साडी अलग अलग तरह की आर्थिक नीतियां होंदियां ने तो साडी नीतियां पढ़ाना सानू बड़ा लाजमी है साडे करिकुलम दे विच क्योंकि जे असीं बच्चों नूं नीतियां नहीं पढ़ावांगे तो उन्होंने समझ नहीं आऊगी किहड़ियां नीतियां चंगियां किहड़ियां नीतियां माड़ियां ने क्योंकि जे असीं बच्चों को अज पढ़ावांगे नीतियां बारे तो उन्होंने नीतियां नूं समझदा है कंसैप्ट समझ आऊगा उन्होंने दिमाग दे विच तो फिर वो कल नूं जाके एक वधिया नागरिक बनणगे तो वो इदां दी सरकारां नूं चूज करनगे जिहड़ी वधिया नीतियां नूं अडॉप्ट करदी है तो इस तरह सानूं इस तरह के सारे कंसैप्ट होने चाहिए ने जिहड़े एक वधिया नागरिक वधिया इकोनॉमिक्स दी जां आर्थिक समझ पैदा करदे ने बच्चे विच नैक्सट साडा देश की होना चाहिए बाल केंद्रित बाल केंद्रित तो बाल केंद्रित की चीज है क्योंकि जी अज की मनोविज्ञान साडा जिहड़ा वो कहता है कि जी साडी स्टडी हैगी वो बच्चे के केंद्र की स्टडी होनी चाहिए इधर की स्टडी होनी चाहिए कि बच्चे को बर्डन ना लगे जी पुरातन समय में पढ़ी है वो किहड़ी स्टडी सी वो अध्यापक सेंटर्ड सी टीचर सेंटर्ड सी पर हुण किहड़ी होनी चाहिए चाइल्ड सेंटर्ड तो बच्चे को इदां दी स्टडी देनी है कि बच्चे को हर तरह की लोड़ बच्चे को कोई बर्डन ना लगे उन्होंने इजीली समझ आवे ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰग ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਸਟੱਡੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ ਬੱਚੇ ਦਾ ਮਾਨਸਿਕ ਪੱਧਰ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਹੈਗਾ ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਬੱਚੇ ਦਾ ਮਾਨਸਿਕ ਪੱਧਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕੰਟੈਂਟ ਦਾ ਲੈਵਲ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟੱਡੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਹੈਗਾ ਮਿਆਰ ਹੈਗਾ ਉਹ ਉਸ ਲੈਵਲ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮਾਨਸਿਕ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕੰਟੈਂਟ ਹੈ ਜਾਂ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਦਾ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ ਜੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਪੜਾਉਣਾ ही हो जाऊगा जे साडा जिहड़ा कंटेंट है बच्चे के मानसिक पद तो नीवें दर्जे का होगा तो वो उन्होंने आउंदा हो पहला तो उन्होंने कुछ नवा सीखण नूं नहीं मिलूगा तो इस करके ये जरूरी हैगा कि बच्चे की लर्निंग भी होवे पर उन्होंने इन्ना भी ना हो जाए कि उहदे लई ओवर हो जाए उन्होंने समझ ना कुछ आवे तो जरूरी हैगा कि बच्चे के मानसिक पद के अकॉर्डिंग होवे इसलिए जरूरी है साडी अज दी स्टडी है बाहर सेंटर होंदे केंद्र तो होंदे करके ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੀ ਕਰਿਕੂਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੱਚੇ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਬੱਚੇ ਦੀਆਂ ਕੀ ਨੀਡਸ ਨੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਰਿਕੂਲਮ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦਾ ਮਾਨਸਿਕ ਪੱਧਰ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਗਾ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰਿਕੂਲਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਦੀਆਂ ਕੀ ਲੋੜਾਂ ਨੇ ਉਸ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੇ ਉਸ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਸਾਡੇ ਕੀ ਹੈਗਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਰਿਕੂਲਮ ਜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਵੀ ਲਾਈਕ जिवें दी जरूरतां ने बच्चे दी उवें होना चाहिए जे कोई बच्चे की जरूरत तो बिना आप एक्स्ट्रा चीज ऐड कर देंगे उसका कोई फायदा नहीं रहेगा सानू इस करके सानू हर चीज जिहड़ी साडी जरूरत है उसदे अकॉर्डिंग होनी चाहिए क्लियर उस तो बाद की हैगा नेक्स्ट साडा हैगा समुदाय जेड़ा बच्चे का समुदाय का उसका मतलब की हैगा कि बच्चा किहड़े समुदाय तो आउंदा गा ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਸਮੁਦਾਇ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਇੱਕ ਸਮਾਜ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜ ਹੈ ਸਮਾਜ ਦਾ ਛੋਟਾ ਸਮੁਦਾਇ ਹੋਇਆ ਪਹਿਲਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਇੱਕ ਫੈਮਿਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਫੈਮਿਲੀ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸਮੁਦਾਇ ਹੈ ਆਪਣੀ ਬਰਾਦਰੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਲੋਕਲ ਤਾਂ ਉਸ ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ बच्चा बड़ा कुछ सीखता है जो बच्चा उस बरादरी का विचरता है तो जो वैल्यू सिस्टम वो बरादरी का होता है इस करके आप ईजीली पछाण लेने नहीं जिवें हुण एग्जांपल के तौर पर किते तुसीं जाओ तुसीं पछाणे जाते हो कि तुसीं पंजाबी हो वो बाय लैंग्वेज पछाणे जाते हो जां तुहाडीआं कुछ जिहड़ियां एक्टिविटी ने जां तुहाडा जिहड़ा पहरावा है वो तुहानूं दसदा है क्यों दसदा क्योंकि वो तुहानूं कित्थों मिलियां तुहानूं तुहाडी बरादरी नूं दिंदे तुहाडे समुदाय नूं देना तो इसे तरीके नाल जिहड़ा बच्चा आसानी नाल गल समझण ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਸਮੁਦਾਇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈਗੀ ਬੱਚੇ ਦੀ ਉਹ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲਾਂ ਐਡ ਕਰਕੇ ਪੜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਈਜ਼ੀਲੀ ਸਮਝ ਆਉਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਥਿਊਰੀਆਂ ਪੜਾਉਣੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਪੜਾਉਣਾ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਮੁਦਾਇ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਐਡ ਕਰਨਾ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਸਮੁਦਾਇ ਛੱਡ ਕੇ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਬੱਚਾ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਨਹੀਂਗਾ ਉਸ ਸਮੁਦਾਇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ
ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਲਰਨਿੰਗ ਆ ਉਨੀ ਸਥਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਬੱਚੇ ਦੀ ਲਰਨਿੰਗ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਥਾਈ ਬਣਾਉਣਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਰਿਕੂਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਮੁਦਾਇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਉਸ ਸਮੁਦਾਇ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰਿਕੂਲਮ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਸਮੁਦਾਇ ਦੀਆਂ ਕੀ ਲੋੜਾਂ ਨੇ, ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਉਸ ਸਮੁਦਾਇ ਦੀਆਂ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਮੁਦਾਇ ਦੀਆਂ ਕੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੇ, ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੇ, ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਉਸ ਸਮੁਦਾਇ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਨੇੜੇ ਤੋਂ ਪਤਾ ਉਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਮਝ ਸਕੂਗਾ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਇੱਥੇ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ? ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਮੱਸਿਆ ਪੜਾਉਣੀ ਹੈ ਕੋਈ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਮਝ ਆ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਹਾਂ ਭਾਈ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਧੂਆਂ ਵਧ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਘਟ ਰਿਹਾ, ਲਾਈਕ ਇਦਾਂ ਜੰਗਲ ਘਟ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਹੈਗਾ ਜਿਸ ਸਮੁਦਾਇ 'ਚ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਮਝ ਆ ਜਾਊਗੀ ਉਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਵੀ ਉਹ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਮੁਦਾਇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਉਹ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚਾ ਸਮੁਦਾਇ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਮੁਦਾਇ ਹੈ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਬੱਚੇ ਦੇ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿੱਖਦਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਮੁਦਾਇ ਤੋਂ ਸਿੱਖਦਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਤੋਂ ਸਿੱਖਦਾ ਗਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਲਰਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਮੇਨ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਪੱਖ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਸਮੁਦਾਇ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ, ਸਮੁਦਾਇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਸਮੁਦਾਇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਡ ਕਰਨਾ ਉਹਦੀ ਲੋੜ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਰਿਕੂਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ? ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਨੈਕਸਟ ਆਪਣਾ ਹੈਗਾ ਸਿਧਾਂਤ, ਉਹ ਕੀ ਹੈਗਾ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਬੇਸਡ, ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲਤਾ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ। ਨੈਕਸਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲਤਾ ਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਟੱਡੀ ਹੈਗੀ ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਸਭ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਟੱਡੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਾਂ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਕਸ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਥਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਬੇਸਡ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਕਰਕੇ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਲਰਨਿੰਗ ਹੈ ਬੱਚੇ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਕਰਨਾ ਬੱਚੇ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਹੈਗਾ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਬੇਸਡ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਸਟ ਕੱਲਾ ਯਾਦ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਅਕਸਰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਆਪਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦੇ ਕਿ ਬੁਰਕੀ ਤੋੜੀ ਤੇ ਉਹ ਐ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਜਾਂਦੀ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਹੈ, ਉਹ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਹੈਗਾ। ਬੜਾ ਕੁਛ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦੇ। ਅਸੀਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਲੈਣੇ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਰੋਜ਼ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਨਾਲ ਸਿੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਬੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਿਸਟ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲਤਾ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਬੈਂਕ ਬਾਰੇ ਪੜਾਉਣਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬੈਂਕ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹਲਕਾ ਫੁਲਕਾ ਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਈਜ਼ੀਲੀ ਉਹ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰ ਪਾਊਗਾ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲਰਨਿੰਗ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਹੋ ਨਕਸ਼ੇ, ਗ੍ਰਾਫ, ਲਾਈਕ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਪੜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਲਰਨਿੰਗ ਆ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਥਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕਰਿਕੂਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਾ ਵਸਤੂ ਐਡ ਕਰਨਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਕਰੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ। ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਵੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਬੇਸਿਕਲੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈਗਾ ਲਰਨਿੰਗ ਬਾਈ ਡੂਇੰਗ, ਮੀਨਸ ਕੀ ਹੈਗਾ ਲਰਨਿੰਗ ਉਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਦੇ ਹੈਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਲਿਆ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਲੰਬਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦਾ, ਜਾਂ ਕਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਸਟ ਕੱਲਾ ਕੰਟੈਂਟ ਪੜ੍ਹਾਵਾਂਗੇ ਫਿਰ ਉਹ ਲੰਬਾ ਟਾਈਮ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਆਫਟਰ ਸਮ ਟਾਈਮ ਉਹਦੇ ਤੇ ਹੋਰ ਲਰਨਿੰਗ ਚੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਲਰਨਿੰਗ ਥੱਲੇ ਟੱਪੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕਿ ਉਹ ਮਾਈਂਡ ਤੋਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਅਰੇਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਉਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋਵੇ। ਕਲੀਅਰ? ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕਰਿਕੂਲਮ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨਾਗਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਰਿਕੂਲਮ ਉਹ ਐਕਟਿਵ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਹੋਵੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਵ ਹੈ ਉਹ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋਵੇ। ਕਲੀਅਰ? ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਹੋਰ ਸਿਧਾਂਤ ਨੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਾਂਗੇ।
ਅੱਜ ਦੇ ਲੈਕਚਰ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਰਿਕੂਲਮ ਪਾਠ ਕਰਨ ਦਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਅਨੁਵਾਦ ਹੈਗਾ। ਕਰਿਕੂਲਮ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ? ਕਿਊਰੀ ਵਰਡ ਤੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਲੈਟਿਨ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦਾ ਵਰਡ ਹੈਗਾ, ਜਿਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਮਾਰਗ, ਰਸਤਾ। ਕਿਹੜਾ ਰਸਤਾ? ਜਿਹੜੇ ਤੇ ਘੋੜੇ ਦੌੜਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਹਦੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ? ਅਧਿਆਨ ਦਾ ਮਾਰਗ। ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲੈਂਦੇ ਆ? ਅਧਿਆਨ ਦਾ ਮਾਰਗ। ਕਿਹੜਾ ਮਾਰਗ? ਅਧਿਆਨ ਦਾ ਮਾਰਗ। ਉਹ ਮਾਰਗ ਜਿਹੜੇ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਪਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰਸਤਾ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਰਾਹ ਪਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਮੰਜ਼ਿਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੂ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਉਹਨੂੰ ਰਸਤਾ ਦੇ ਦੇਣਾ ਕਰਿਕੂਲਮ ਦੀ ਹੈਲਪ ਨਾਲ ਕਿ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਈਜ਼ੀਲੀ ਜਿਹੜਾ ਮੰਜ਼ਿਲ ਹੈ ਜਾਂ ਟੀਚਾ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇਖੀਏ। ਸਿਧਾਂਤ ਕਰਿਕੂਲਮ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਉਦੇਸ਼ ਨੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਜਿਹੜਾ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਪੜ੍ਹਾਉਣੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਕੀ ਉਦੇਸ਼ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੀ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ? ਕਰਿਕੂਲਮ। ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਰਿਕੂਲਮ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਰਿਕੂਲਮ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫੁਲਫਿਲ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ। ਸਾਡਾ ਕਰਿਕੂਲਮ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਸੈਂਟਰਡ ਹੋਵੇ, ਮੀਨਸ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਹੈ ਪਰ ਬੱਚੇ ਪਾਠ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾਲ ਸੈਂਟਰਡ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਚਾਈਲਡ ਸੈਂਟਰਡ ਜਿਹੜਾ ਕਰਿਕੂਲਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਡਾ ਸਮੁਦਾਇ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚਾ ਦੇ ਸਮੁਦਾਇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਲਰਨਿੰਗ ਆ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਸਮੁਦਾਇ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ, ਸਮੁਦਾਇ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰਕੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੜਾਉਣਾਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਈਜ਼ੀਲੀ ਸਮਝ ਆਵੇ। ਨੈਕਸਟ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲਤਾ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲਤਾ ਵੀ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਡੇ ਕਰਿਕੂਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਲੀਅਰ? ਥੈਂਕ ਯੂ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਸਿਧਾਂਤ